मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિદાતા. जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है। ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है। इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है। जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાચમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠના શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 સુપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન. ત્યારે સમજાય ઘાંચી, હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ પાંચમોથી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પીલે એટલી માજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પહેલા ઠીક હતું, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ. હા તો અમે 70 વર્ષ પણ પહેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુંભાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનું પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે
એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર એટલે 2-4 દી આગળ રહ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ હાથમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व। इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने शुद्धात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे। पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर। जी हां, बाह्य प्रवृत्ति। ये है सब बाह्य प्रवृत्ति। ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं। तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया। ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण प्रथम उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा। दूसरा उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म। उत्तम मार्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म। उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म। उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म। उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म। उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म। नौवा उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म। और 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है। क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर। और हाँ, यही धर्म है।
એ ભગવાનની વાણી પણ ઇન્દ્રી છે, એનાથી દૂર કરી ભગવાન વાણીમાં એમ કે છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન એમ કે છે કે તું મારી સામે જોતા તને રાગ થશે ભાઈ. હા, તારી સામે જોતા તને વિતરાગ થશે. હા, સમજાણું કાંઈ? અરે લોકો એમ કે પણ પાપમાં પડ્યા છે એને આવી વાત હોય? એને પેલી પુણ્ય તો કરો. હવે એ તો અનંત વાર કર્યું છે, હવે શું છે? એમ કે છે પાપમાં ગવા ઉધી પડ્યા એને નિર્વિત પણ વિતરાગની પર્યાયની વાત કરી. એને પુણ્યમાં તો પેલો લાવો. કોણ લાવે? અનંત વાર આવી ગયો પુણ્યમાં તો. હા હા, નિર્બુદ્ધના જીવને પણ ક્ષણે પુણ્ય ક્ષણે પાપ, ક્ષણે પુણ્ય ક્ષણે પાપ થાય છે. ઓહો હો, નિત્ય નિરોધ અનંત જેવો કોઈ ત્રસ નહીં થાય એવું જે નિરોધનું થોર, એમાં અનંતા જેવો ક્ષણે પુણ્ય ને ક્ષણે પાપ, શુભ ને અશુભ થયા જ કરે છે. કેમ કે વસ્તુ સ્વભાવનું ભાન નથી, ત્યાં કર્મનું ચક્ર પુણ્ય પાપ થયા જ કર્મ ચક્ર છે. સમજાય છે કાંઈ? એકંદરી જીવને આ હા હા, જે નિગોદના જીવ અનંત, આ હા હા, એક શરીરને અનંતમાં ભાગે મોક્ષ ગયા અને અનંતમાં ભાગે જ મોક્ષ રહેશે. બસ અસંખ્યમાં ભાગ કોઈને નહીં થાય. હા હા હા, અરે બહાર આવ્યો અને પ્રભુ તું આટલે દૂર, હવે બહારથી નીકળી, હવે તો આ કરવા જેવું તો આ છે કે છે. સમજાણું કાંઈ? લક્ષમાં જરી વિચાર કરે તો ખબર પડે જરી, એમને એમ નહીં. નિગોદના અનંતા જેવો આ હા હા, એક સ્પર્શેન્દ્રી સિવાય જેને રસેન્દ્રી પણ મળી નથી. હે હા હા, જીવ એવા અનંત 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 અનંતના જીવના વાતો, વિતરાગની વાતો જેણી ભારી ભારી. હા 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 હા, એ કર્મ કલંક પ્રચુરા, ભાવ કલંક પૌરા. ઘુમટ સારમાં છે ને. હા હા, અરે એને વિચારે ક્યાં છે બિચારે, મને ક્યાં છે? એક સ્પર્શેન્દ્રી, એ પણ એને ખબર ક્યાં છે કે પરિન્દ્રિયને જાણું છું, એ ક્યાં છે? ખરું? હા હા, અંગુળના અસંખ્ય ભાગમાં એવા અનંતા જીવોના થોગ પીડ્યા છે. એમાંથી નીકળીને સર્વ અવસર આવી ગયો હવે. હા હા, તો કરી લે ને કે આ જેનાથી છુટકારો થાય રાગથી, એ કરવા જેવું છે. હા હા, સમજાણું કાંઈ? ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવ દિનેશ્વર દેવની દિવ્યધનીમાં, ઇન્દ્રોને ગણધરોની વચમાં આ વાણી આવી. અરે સંતો, હા હા, ઓલામાં નથી કહ્યું ભાઈ, અષ્ટપાવડમાં કુમકુમ રાજા, હે મહાજસ દ્રવ્યલિંગી સાધુને, હે મહાજસ, હવે આ કરને બાપા એવા દ્રવ્યલિંગ અનંતવાર ધારણ કર્યા. આત્માના જ્ઞાન વિના પંચ મહાવર્તન કર્યા નગ્નપણું બાપુ. ભાઈ એ મોક્ષનો માર્ગ નહીં. હે મહાજસ ને હે મુનિને બહુ ભાષા વાપરી છે. ભાવ પાવો. હા 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 હા, ભાઈ તેમ
એની છોકરા છોડ્યા, દુકાન ધંધા છોડ્યા, નગ્ન થઈને રહ્યો પંચમાવત. બાપુ પણ એથી શું થયું ભાઈ? હા હા, નિગોદના જીવને નીકળવું, ત્રસ્તવું મુશ્કેલ. પ્રભુ તારે હવે મોક્ષ કરવો હોય તો સહેલું છે કે છે. કારણ કે હાથ આવી ગઈ ચીજ. હા હા, ચૈતન સ્વભાવનો ભરપૂર દરિયો, એવું જે ભગવાન સ્વરૂપ પ્રભુનું, એ તને હવે પ્રતીતમાં આવ્યું તો હવે ઠરી જાય એમાં. હા, આમ છે વાત ભાઈ, સમજાય છે કાંઈ? विषय कषायादि पर पदार्थों से मन को रोककर परमात्मा में मन को लगाना. हाँ हाँ, परमात्मा એટલે આ પરમાત્મા હો, પરમ આત્મા, પરમ સ્વરૂપ, એ ત્રિકાળી સ્વરૂપ તે જ પરમાત્મા છે અને તે પરમ સ્વરૂપ છે. પર્યાય તો અપરમ સ્વરૂપ છે. ભગવાન પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ, વિતરાગ સ્વભાવથી ભરેલો તત્વ, શાંત રસનો કંદ, એમાં પરથી છૂટીને ત્યાં રોક. અહીં રોકાઈ ગયેલો અનાદિથી છે, હવે અહીં રોક એમ કે છે. રાગમાં રોકાયેલો તો અનાદિથી છે. હે, નવમે ગ્રહ ગયો મુનિ દિગંબર નગ્ન લઈને, એ પણ રાગમાં રોકાયેલો હતો. હા હા, હવે તને રોકતા તો અટકતા તો આવડે છે, રાગમાં અટકતા આવડે છે, હવે અહીં અટકાય એમ છે. હા, સમજાણું કાંઈ? હા, છેલ્લી ગાથા છે ને, એતાવતાવત મોક્ષ કારણ. હા હા, આ બહારના ઠાઠ દેખાય ને, શરીર ને પૈસા ને આબરૂ ને કીર્તિ ને, છોકરા કઈક છોકરાઓ રળાવ થાય ને, બાયડી ઠીક હોય ને, અરે પ્રભુ પણ કોણ બાપુ, એટલી ચીજ તો તારી ક્યાં છે? એ તારામાં ક્યાં છે? તું એમાં ક્યાં છો? એવી ચીજના મહાત્મ્યમાં, આકર્ષણમાં રોકાઈ જઈ, અંદરમાં મહાત્મ ચૈતનમાં એને ન આવ્યા. હા હા, સમજાણું કાંઈ? હા, એક દિવસમાં ભાઈ હતા ને, કલ્યાણજીભાઈ, નહીં ભાઈ, પોરબંદરે, કલ્યાણજી ગોવિંદજી ને, કલ્યાણજી ગોવિંદજી નહોતા એક સરસ, અમારું ચોમાસું હતું ત્યાં, પૈસા 10-20 લાખ હતા, એમાં 10 લાખ ગયા. એમાં ચોમામાં જવું પડ્યું એને ધંધો કરવા. પછી તો એ ચોમાસું તો બીજે ચોમાસું ધંધો કરતા એક દીમાં 1 વાર લાખ પેદા કર્યા. કલ્યાણજીભાઈ હતા, લાખ રૂપિયા એક દિવસમાં. કારણ કે 20 લાખ હતા, 10 લાખ ગયા હતા, ભેગા કરવા પાછા મારી નાખે. 1 લાખ પેદા કરે એક દિવસ, તે દી 8 ફેર. ભાઈ હતા જોડી, બોલે નહીં, પોરબંદર વાળા, હે લક્ષ્મીદાસ, મગનભાઈ ને નહોતું કહ્યું, મગનભાઈ ને એમ ગયા, મગનભાઈ હતા ને ગયા, હે હા, અહીં બેઠા હતા, મહેમાન આવ્યા કુંડાવાળા નહીં, એને તે દી લક્ષ્મીચંદભાઈ કઈ પડી રાજકોટમાં સદરમાં. મગનભાઈ કે હું જાઉં છું શેર બજારમાં, જાઓ ધંધો કરજો, ફલાણું કરજો.
કર્યો ને પૈસા પેદા થયા થોડા કાંઈક. મગનભાઈની વાત છે. ત્યાં રાજી રાજી થઈ જાય પણ સાંભળને ભગવાન અહીં જો ને અંદર. હા હા, શેર બજાર તો અહીં છે અંદર છે. હા હા હા, અહીં તો કે છે કે મનને બહારથી તો રોકી દે એકદમ. હવે ચાહે તો ભગવાનનું સ્મરણ હો. હા હા, रोकी दे. हाँ हाँ, यही मोक्ष का कारण है. परमात्मा में मन को लगाना यही मोक्ष का कारण है. हाँ, जो कोई निकट संसारी जीव शुद्धात्म तत्व की भावना से उल्टे विषय कषा में जाते हुए मन को, हाँ हाँ, નિકટ સંસારી જેને સંસાર કિનારો આવી ગયો છે. હા હા, કુંકુંદાચાર્યને કહ્યું છે ને, અમરચંદ્રાચાર્યને, જેને સંસારનો કિનારો નજીક છે એવા જે કુંકુંદાચાર. હા હા હા, ઓલા કે કુંકુંદાચાર સંકિત હતા કે નહીં એ ખબર પડે. આ ચેતનજીને કહ્યું કહો, અરે ભગવાન પ્રભુ શું તું કરે છે ભાઈ. એ તો વળી પછી મહાવીરમાં ગયા હતા એ કપોટ કલ્પી એ વળી જુદી વાત છે. એને ન દે પણ એ સંકિત હતા કે નહીં એ આપણે શી નિર્ણય કરીએ પૂછો તો એમને કઈ કહ્યું. હા ભગવાન, અરે રે રે, અમરચંદ્રાચાર તો પગાર કરે છે કે જેને સંસારનો કાંઠો આવી ગયો છે, ખલાસ હોય, પગ મૂકે એટલી વાત છે, ગુનાટ ખાઈને મોક્ષ થઈ જશે. જેને અનેકાંત વિદ્યા પ્રગટ થઈ છે ને પ્રવર્તન સારમાં શરૂઆતમાં પંચમહાવૃતધારી મુનિ છે. એ આમ કે છે 1000 વર્ષ પહેલા મુનિને માટી મગજમાં આવી ગઈ વાત. હા આવી ગઈ વાત. હા હા, એ મુનિ હતા, ધર્માત્મા હતા, ભગવાન હતા, ભગવાન થવાને નિકટ હતું હવે એને. હા હા હા, અરે એવા મુનિઓ માટે એમ કે 11ના ભણતર હોય છે જ્ઞાનમાં માટે આવા જ્ઞાનવાળાને સંકિતિ સંસ્થા એમ કેમ કેમ એમ કે કહ્યું તું નહીં ખબર છે. પ્રભુ 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 ભગવાન તારી માતમ દશા તને નથી આવી બાપુ. હા હા હા, હા કે છે એ કુંદકુંદાચારની આ શૈલીમાં ઘણી આવી ગઈ છે. ભાઈ પેલું લખ્યું છે કુંદકુંદાચારની પદ્ધતિને ઘણા અપનાવી છે. હું તો આમાં એને કુંદકુંદાચારની શૈલી આમાં લખ્યું, પહેલા લખ્યું છે જો કોઈ નિકટ સંસારી जीव शुद्धात्म तत्व की भावना से उल्टे शुद्ध भगवान आत्मा पवित्र नो पिंड प्रभु एनी भावना नाम एकाग्रता भावनी भावना विकास स्वभाव भाव एवं भगवान एनी भावना नाम एकाग्रता आहा एनासी उल्टे विषय कषायो जाते हुए मन को वितराग निर्विकल्प स्वस्थ में ज्ञान से बहुत શું કે છે वितराग निर्विकल्प स्वस्थ में ज्ञान के बल से आटला विशेषण आप्યા. હા 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 હા, राग रहित वितरागी अभेद स्वसंवेदन ज्ञान
સ્વના અપના પોતાનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. આ બહારના વિકલ્પને રોકી અને मन को वितराग निर्विकल्प स्वयं ज्ञान में बल से जो आ बल आत्मा नो पुरुषार्थ. હા 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 એ ક્રમે થાય એમાં પુરુષાર્થ ક્યાં રહ્યો કે છે? એ ક્રમે થાય મેં જ આ પુરુષાર્થ આવ્યો એમ કે છે ને, ક્રમબદ્ધમાં ક્યાં પુરુષાર્થ રહ્યો? અરે ભગવાન સાંભળ ને ભાઈ. હા હા ક્રમની વૃત્તિમાં પુરુષાર્થ રહ્યો છે. જેણે ક્રમબદ્ધના પર્યાયનો ક્રમ નિર્ણય કર્યો એનો નિર્ણય જ્ઞાયક ઉપર જાય છે. એ જ્ઞાયકનો નિર્ણય કર્યો એને ક્રમબદ્ધ થાય તેનો જાણનારે છે. હા 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 આવી વાત બહુ પણ વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન જ્ઞાન જોયું. શાસ્ત્ર જ્ઞાની નહીં એમ કહ્યું ને, તેથી ઓલા શાસ્ત્ર ના પાડી ને પેલી. શાસ્ત્ર નહીં ને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ નહીં, પરલક્ષી જ્ઞાન એ નહીં. હા 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 वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से हा हा पीछे हटाकर मन ने परથી हटाकर स्वसंवेदन ज्ञान बल से हटाकर हा हा पर तरफना वलन ने स्व तरफना बल द्वारा रोकी दे के છે. સમજાણું કાંઈ? અરે ઘણું આવું માર્ગ જો કે માર્ગ તો એવો છે ભાઈ, એને જ્ઞાનમાં એનો પેલો આ સ્વીકાર તો કરે, ભલે વિકલ્પથી કરે. વસ્તુ તો આ છે, એમાં પ્રતીત જ્ઞાનને ઠરવું એ નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. શાસ્ત્ર જ્ઞાન કાઢી નાખ્યું, બીજું બધું કાઢી નાખ્યું. વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન જ્ઞાન. હા હા અરે 8 વર્ષની બાલિકા પણ સમ્યક દર્શન પામે છે. સમજાય છે કાંઈ? વસ્તુ તો પૂર્ણ સ્વભાવથી ભરેલી પડી જ છે. હા હા જેમાં વર્તમાન એક સમયની પર્યાયનો પણ જેમાં અભાવ છે, એને પર્યાયમાં નિર્ણય કરે ને. પર્યાયનો જેમાં અભાવ છે એનો પર્યાયમાં નિર્ણય કરે. સમજાણું કાંઈ? આવું છે બાપુ. હા હો હા થાય એવી આ વાત નથી. હા માણસ ચાજા ભરાણા આવો હા મોટા રસ કાઢ્યા ને 5 લાખ ખર્ચ્યા ને મંદિરો બનાવ્યા ને માનથમ કર્યા ને એ શું વસ્તુ છે ભાઈ? કોણે કર્યું છે? ભાવ હોય શુભ, બાકી થયું છે તો એનાથી ને. રામજીભાઈ ની દેખરેખ નીચે થયું તો બધું. વજુભાઈ તો કારીગર શું કહેવાય? શું કહેવાય? એન્જિનિયર કહેવાય. હા 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 પ્રભુ જેને વિકલ્પ ઉઠાવવો પણ એ નુકસાનકારક છે. એવો ભગવાન જ્ઞાન સ્વભાવમાં સ્વસંવેદન જ્ઞાનના બળથી, એમ કીધું ને, સ્વસંવેદન સ્વનામ પોતાનું સંવેદન પ્રત્યક્ષ એવા જ્ઞાનના બળથી હા 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 પીછે હટાકર મનને રાગથી હટીને
निज शुद्धात्म द्रव्य में स्थापन करना है। हाँ हाँ, ભગવાન નહીં પાછા, આ નિજ શુદ્ધાત્મા, તેથી કહ્યું પોતાનો જે શુદ્ધ આત્મા ભગવાન પૂર્ણ એમાં સ્થાપન કર। વહી મોક્ષ એનો પાતા હૈ, એ જ મોક્ષનો પામે છે। પણ માણસ એમ કે છે કે અત્યારે મોક્ષ નથી ને આવડી મોટી વાતો, પણ આ મને ભગવાન મોક્ષને માટે મોક્ષની તૈયારી થઈ ગઈ છે, થવાની તૈયારી છે, મોક્ષની સન્મુખ જ છે। સમજાણું કાંઈ? એકાદ ભવો હોય ધર્મશાળા રૂકે, જે માણસ સવાર પડે ધર્મશાળા છોડીને રસ્તો લે કે રસ્તો કાપે। હા હા, મોક્ષને માર્ગે જ છો પ્રભુ, તું સ્વરૂપ જ તારું મોક્ષ છે। એની દ્રષ્ટિ પ્રતિ મોક્ષનો માર્ગ છે, એ પર્યાયના મોક્ષનો માર્ગ। સમજાણું કાંઈ? શક્તિરૂપ તો મોક્ષ ત્રિકાળ છે, એટલે સ્વભાવના સત્વ સ્વભાવરૂપ જે છે એ તો મોક્ષ જ છે, મુક્ત જ છે। હા, અબધ સ્વરૂપ છે। તો એવા અબધ સ્પર્શને અનુભવમાં લેવો, એનું નામ જૈન શાસન છે। હા હા, શું થાય ભાઈ, 84 અવતારમાં રખડતા આવો માર્ગ છે। નિયમસારમાં તો કહ્યું છે, એવા માર્ગને કોઈ નિંદે, લેવા તો નીચા પાછી થયા, નીચે વાળા વ્યવહાર તો જાણે કે છે જ નહીં, એવા જ નિંદે તો એની આમ જોઈશ નહીં, અભક્તિ નહીં કરીશ। રે આવો માર્ગ છે ને આ લોકો નિંદે, એ તો કરે એમ ભાઈ, તું અભક્તિ ન કરીશ વિતરાગ સ્વભાવ પ્રત્યે। હા હા, એકલો જાને રે આવે છે ને કઈ નહીં, લોકો એકલો જાને કઈ પેલા આવે છે, કહું છું લૌકિક કોઈ માણસ હે રવિન્દ્રનાથ નું એમ આવે ને, એકલો જા, એકલો જા, એકલો એ રાગની વેદતા છોડી દઈ। હા હા, એકલો ભગવાન નિર્વિકલ્પ સમય જ્ઞાન એમાં ઠર। હા હા હા, બીજે ક્યાંય શાંતિ નથી, એ જ મોક્ષને પામે છે। दूसरा कोई मंत्र तंत्र आदि चतुर होने पर भी लो, ठीक, बोलो खुलासो करो तंत्र मंत्र नो, कोई मंत्र में होशियार, तंत्र में होशियार है ने, વકીલાતમાં હોશિયારી તો કઈ ઠેકાણા વિના નથી। આ તો ધર્મના નામના મંત્ર ને તંત્ર। हाँ, कोई मंत्र तंत्र में चतुर होने पर भी मोक्ष नहीं पाता। हाँ हाँ, मार्ग तो आ मोक्ष नो एक है, एक होय त्रण काल में परमार्थ नो पंथ, ये पहलो अधिकार पूर्ण थयो। इस तरह परमात्मा प्रकाश की टीका में 3 क्षिपकों के सिवाय 3 क्षिपक त्रण गाता 123 दोहा सूत्र में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा रूप 3 प्रकार से आत्मा को कहने वाला पहला महाधिकार पूर्ण हुआ, पहलो अधिकार पूर्ण थयो। बीजो अधिकार हाँ हाँ, दूसरा महात प्राप्त करते हैं। पहले 10 दोहा तक मोक्ष की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं। प्रभाकर भट्ट शिष्य पूछे छे गुरु ने, प्रभु मने मोक्ष ने मोक्षનું ફળ અને મોક્ષનું કારણ બતાવો। હા, જો એમ કઈ પૂછ્યું નથી ફલાણું કરો, શાસ્ત્ર
જાણવા મોક્ષ, મોક્ષનું ફળ અને મોક્ષનું કારણ, ત્રણ એક વાત પૂછી શિષ્ય. શ્રી ગુરુ અખઈ મોખું મઉ મોખ કારણું તથું મોખ કે અન્નો ફલું જે જાણે પરમતું. हे श्री गुरु, मुझे मोक्ष, सत्यार मोक्ष का कारण जो तथ्य છે ને, તથ્ય એટલે કે મોક્ષ આવે છે ને, સત્યાર તે મોક્ષ માર્ગ ચોટાળામાં दूसरा सत्यार्थ है, दूसरा असत्यार्थ है. तो અહીં તો સત્યાર્થ પૂછ્યું છે. જોયું તથ્ય છે ને, सत्यार्थ मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का फल. कृपा कर कहो, आख्यायिक, एंड जिससे कि मैं परमार्थ को जानूं. प्रभु મને મોક્ષ બતાવો ના, મોક્ષનો માર્ગ કોને ભાઈ. प्रभाकर भट्ट श्री योगेंद्र देव से विनती करके, विनती करे, प्रार्थना करे, मोक्ष, मोक्ष का कारण, मोक्ष का फल, ये तीनों को पूछते हैं. लो एना उत्तर आपसे. यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है.